السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو کا سبق نمبر 2 میری سرگزشت جو کہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، اس کے بارے میں ہم آج مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تمام طلباء و طالبات سے میری ایک درخواست ہے کہ وہ اپنی ٹیکسٹ بک نکالیں، یعنی نصاب کی اردو کی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 6 پر دیکھیں۔ میری سرگزشت، اس کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، جس میں الطاف حسین حالی خود اپنی زندگی کے حالات و واقعات کو کیا ہے انہوں نے لکھا ہے۔ نثری اصناف میں سوانح ایک اہم صنف ہے۔ اردو میں اس صنف کی ابتدا الطاف حسین حالی نے کی۔ مرزا غالب کی سوانح یادگار غالب کے طور پر لکھا۔ سر سید کی سوانح عمری لکھی جس کا نام حیات جاوید ہے، اور سعدی شیرازی کی سوانح حیات سعدی ان کی اہم سوانح تصانیف ہیں۔ حالی کے بعد شبلی نے سوانح نگاری کو خوب پروان چڑھایا۔ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ المامون، الفاروق، الغزالی اور سوانح مولانا روم لکھیں۔ سوانح عمریوں کے ساتھ ہی خود نوشت لکھنے کی روایت کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ خود نوشت میں مصنف اپنی زندگی کے حالات و واقعات بیان کرتا ہے۔ مصنف دیانت دار ہو تو اپنی ذاتی کمزوریوں کا انکشاف بھی نہایت جرأت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک کیا ہے، خود نوشت ہے، جس کو مولانا حالی نے نام دیا ہے میری سرگزشت۔ اپنی زندگی کے ایسے حالات انہوں نے لکھے ہیں جو کبھی بھلا نہیں پاتے۔ تو اسی طرح سے ایسا بہت سارے لوگوں نے کیا ہے اپنی اپنی آپ بیتیاں بھی لکھی ہیں، جیسا کہ خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی ہے، جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات کے علاوہ آل احمد سرور کی خواب باقی ہیں، ندا فاضلی کی دیواروں کے بیچ وغیرہ اردو کی اہم خود نوشتوں میں شمار ہوتی ہے۔ حالی نے اپنی خود نوشت پہلے فارسی میں لکھی تھی، پھر اردو میں اس کا ترجمہ کیا۔ یہ نہایت مختصر سی خود نوشت ہے جس کی زبان صاف اور سادہ ہے۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی مختصر سی ہے، اس کی زبان بالکل سادہ اور عام ہے۔ اس کتاب کو ادبی و لسانی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فارسی تراکیب سے انہوں نے اجتناب برتا ہے۔ یہ خود نوشت حالی کے علمی شوق اور حصول علم میں پیش آئی دشواریوں کا لیکھا جوکھا ہے۔ حالی نے اس میں اپنے ابتدائی زمانے کے حالات نقل کیے ہیں۔ شروع میں انہوں نے قوم انصار کی، جس کے وہ ایک فرد تھے، 700 سالہ تاریخ بیان کر دی ہے۔ پھر اپنے گھریلو حالات بیان کیے ہیں، حصول تعلیم میں آنے والی دشواریوں کا ذکر کیا ہے، گھریلو ذمہ داریوں کو چھوڑ کر پانی پت سے دلی پہنچنے کے حالات اور دلی کے مدرسے میں داخلے کی روداد سے لے کر ملازمت کے واقعات بھی اس خود نوشت میں درج ہیں۔ اس کے آخر میں حالی نے اردو ادب کو انگریزوں کے زیر اثر جدید طرز میں ڈھالنے کی کوششوں کا نہایت مؤثر انداز میں کیا ہے۔ اب ہم یہ سبق تفصیل سے دیکھیں گے۔ الطاف حسین حالی یوں تو بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہے، اردو ادب میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ حالی کا اصل نام خواجہ الطاف حسین اور تخلص حالی تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پانی پت اور دلی میں حاصل کی۔
अपने इल्मी ذوق و शौक़ की बदौलत उन्होंने फ़ारसी और अरबी में भी महारत हासिल की थी। हाली के अदबी ذوق की तरबियत शिफ्ता और गालिब की सोहबतों में हुई। सर सैयद के रुफ़क़ा में हाली इस लिहाज से मुमताज़ हैं कि उन्होंने सर सैयद के मिशन को पूरे तौर पर अपना लिया था। अपने तर्ज़ तहरीर में भी उन्होंने सर सैयद की पैरवी की। हाली का शुमार जदीद उर्दू शायरी के बानियों में होता है। उन्होंने असरी तकाज़ों के पेश नज़र यानी ज़माने के तकाज़ों के पेश नज़र इस्लाही नोइयत की उम्दा नज़में लिखीं, जिनमें मद्दो जज़र इस्लाम को बहुत शोहरत मिली। ये नज़्म मुसद्दसे हाली के नाम से भी मशहूर हुई। हाली ने नज़्म जदीद के साथ साथ गज़ल और मुख्तलिफ मुआशरती व अखलाक़ी मसाइल पर भी नज़में लिखी हैं। उनके दीवान का मुक़द्दमा उर्दू तनक़ीद की पहली किताब समझा जाता है, जो मुक़द्दमा शेर व शायरी के नाम से मशहूर है। हाली का इंतकाल 1914 में पानीपत में हुआ। ठीक है, अब ये यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ख़ुद अपने ज़बान में लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो सीगा है मेरी, मेरा, इस तरह से इस्तेमाल किया है, यानी वो अपने ज़बान में लिख रहे हैं। मुसन्निफ़ ख़ुद अपनी ज़िंदगी के हालात को क्या है यहाँ पर बयान कर रहे हैं। तो देखिए मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। मेरी विलादत तक़रीबन 1253 हिजरी बमुताबिक 1873 में बमुक़ाम कस्बे पानीपत, जो शाहजहाँ आबाद से जानिबे शुमाल 53 मील के फासले पर एक कदीम बस्ती है। देखो अल्ताफ़ हुसैन हाली की विलादत जो है, पैदाइश क्या है, 1873 में पानीपत में हुई, इतना याद रखना है। अब वो कस्बे के बारे में मुख्तसर सा तारुफ़ है। इस कस्बे में कुछ कम 700 बरस से कौम अंसार की एक शाख जिससे राक़िम को ताल्लुक़ है। राक़िम यानी लिखने वाला। अब यहाँ पर लिखने वाला कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने आप को यहाँ पे कह रहे हैं राक़िम को, यानी कि मुझे इस कस्बे में कुछ 700 बरस से ये कौम अंसार, जैसे कि अंसार किसे कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो मदीने के लोग आपकी बहुत मदद की। जिन लोगों ने आपकी मदद की वो क्या कहलाते हैं? अंसार कहलाते हैं। अंसार, उन्हें क्या कहते हैं? अंसार कहते हैं। और मुहाजिर किसे कहते हैं? जो हिजरत कर गए उनको मुहाजिरीन कहते हैं। तो यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं कि मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ वो कस्बा क्या है, 700 बरस से कौन सी कौम से ताल्लुक़ रखता है? कौम अंसार से क्या रखता है? ताल्लुक़ रखता है। मैं बाप की तरफ से शाख अंसार से इलाका रखता हूँ यानी ताल्लुक़ रखता हूँ, यानी मेरे वालिद क्या हैं? कौम अंसार से हैं। मदीने के जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदद किए थे, अंसार जिनको कहा जाता है, इनके वालिद वहाँ से हैं। इलाका रखता हूँ यानी ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरी वालिदा सादात के एक मुअज़्ज़िज़ घराने की। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, सादात का मतलब क्या होता है? देखो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने से पैदा होने वाला शख्स क्या कहलाता है? सादात कहलाता है। हाँ, ये भी यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। सादात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर यानी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की
औलाद से ताल्लुक़ रखने वाली थी। कौन? मेरी वालिदा यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली की माँ। अल्ताफ़ हुसैन हाली की माँ किस ख़ानदान से थी? हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी थी, उनके घराने से ताल्लुक़ रखने वाली, यानी उनके ख़ानदान से उनकी नस्ल क्या है? चलती आ रही थी। जो यहाँ सादात थे, शोहदापुर के नाम से मशहूर हैं, उनकी बेटी थी। कौन? उनकी वालिदा। ठीक है। अब इनका नस्ल ख़ानदान हमें ये बताता है कि उन्होंने कौम अंसार से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उसके साथ साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से उनकी वालिदा भी ताल्लुक़ रखती थी। यानी इस तरह से ये दो मुअज़्ज़िज़ अज़ीम ख़ानदानों से इनका ताल्लुक़ रहा। किसका? हज़रत अल्ताफ़ हुसैन हाली का ताल्लुक़ रहा। ठीक है। अगला सफ़ा देखिए। मेरी विलादत के बाद मेरी वालिदे का दिमाग मुतख़य्यल हो गया था। अब मुसन्निफ़ यहाँ पे हाली बता रहे हैं कि उनकी पैदाइश के बाद उनकी जो वालिदा था, वालिदे का दिमाग मुतख़य्यल होना यानी बिल्कुल पागलपन हो गया था। बिल्कुल जिस तरह से क्या है, वो क्या हो गई थी? थोड़ी सी पागल हो गई थी। मेरे वालिद ने सने कहूलत में इंतकाल किया। देखो, सने कहूलत यानी बुढ़ापे की उम्र में। हाली की वालिदा तो हाली के पैदा होते ही जिस तरह से क्या है, दिमाग पागल हो गया और उनके वालिद सने इन्हें बुढ़ापे में इंतकाल किया, जबकि मैं 9 बरस का था। हाली कितने बरस के थे उस वक्त? सिर्फ 9 बरस के थे। इसलिए मैंने होश संभाल कर अपना जो सरपरस्त भाई बहनों के सिवा किसी को नहीं पाया, क्योंकि मौलाना हाली की जिस तरह से क्या है, वालिदा और वालिद दोनों का भी उन्हें जिस तरह से क्या है, प्यार नहीं मिला। माँ तो बचपन में ही जिस तरह से क्या है, दिमागी हालत कमज़ोर हो गई और वालिद का इंतकाल भी जल्द हो गया। तो इनकी जो सरपरस्त, इनकी परवरिश किसने की? भाई और बहनों ने की। उन्होंने अव्वल मुझको कुरान हिफ्ज़ कराया। भाई और बहनों ने अल्ताफ़ हुसैन हाली को सबसे पहला कुरान मजीद को हिफ्ज़ कराया, यानी ज़बानी याद कराया। माशाअल्लाह। अगरचा तालीम का शौक़ खुद ब खुद मेरे दिल में हद से ज़्यादा था, मगर बाकायदा और मुसलसल तालीम का कभी मौका नहीं मिला। मौलाना हाली कह रहे हैं कि मुझे पढ़ने का शौक़ तो बहुत था, लेकिन बाकायदा पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त मौका नहीं मिला, क्योंकि एक मेरी बहुत सारी मजबूरियां क्या है वो बतला रहे हैं। एक बुज़ुर्ग सैयद जाफ़र अली मरहूम, जो ममनून दहलवी के भतीजे और दामाद भी थे, उनसे 2-4 फ़ारसी की इब्तिदाई किताबें पढ़ीं और उनकी सोहबत में फ़ारसी लिटरेचर से एक नौ की मुनासिबत पैदा हो गई। इन्हें हाली बता रहे हैं कि मैं जिस तरह से क्या है, सैयद जाफ़र अली मरहूम से जिस तरह से क्या है 2-4 फ़ारसी की किताबें पढ़कर फ़ारसी के लिटरेचर की मालूमात क्या है मुझे हासिल हुई, उसके बाद मैं अरबी का शौक़ भी पैदा हुआ। उन्हीं दिनों में मौलवी हाजी इब्राहिम हुसैन अंसारी मरहूम, उन्होंने क्या है लखनऊ से इमामत की सनद लेकर आए थे। वहाँ पर जिस तरह से क्या है, उस दिनों में मौलवी हाजी इब्राहिम हुसैन थे, जो जिस तरह से क्या है लखनऊ से इमामत की सनद ले। इमामत किसे कहते? नमाज पढ़ाने वाला। हाँ, इमामत आगे बढ़ने, असल देखा जाए तो आगे बढ़ना इस तरह से हैं। इन्हें एक इमामत की सनद लेकर जिस तरह से आए हुए थे,
کیونکہ ان سے صرف و نحو پڑھی۔ امامت کب ملتی ہے؟ جس کو عربی اچھی طرح سے آتا ہے۔ عربی میں، کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے عربی گرامر کا آنا بے حد ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے کیا ہے، وہاں پر حاجی ابراہیم حسین نے صرف و نحو پڑھی۔ صرف و نحو یہ بھی گرامر کا ایک حصہ ہے، جو آگے جس طرح سے گرامر میں آپ کو بتلاؤں گی۔ مگر چند روز بعد بھائی اور بہن نے، جن کو میں بمنزلہ والدین سمجھتا تھا، حالی بتا رہے ہیں کہ چند اس طرح سے میری پڑھائی جاری تھی، لیکن چند دن کے بعد جن بھائی بہن کو میں منزلہ والدین یعنی والدین کا درجہ دیتا تھا، سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا کیے، تاحل پر مجبور کیا۔ تاحل کا مطلب ہوتا ہے نکاح۔ تاحل یہ نیا لفظ ہے، اس کا مطلب تاحل کا مطلب ہوتا ہے نکاح، یعنی کہ ان کے بھائی اور بہنوں نے ان کا جلد ہی نکاح کر دیا، یعنی نکاح کرنے پر مجبور کیا کا مطلب کیا، حالی ابھی اتنے جلدی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بہت جلد کیا ہے، یعنی صرف 17 سال کی برس میں ان کی جس طرح سے شادی ہو گئی، اور زیادہ تر بھائی کی نوکری پر سارے گھر کا گزارا تھا، یہ جوع میرے کندھے پر رکھا گیا۔ اب جوع کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصل میں اگر دیکھا جائے، جوع کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، جو بیل گاڑی میں جو آڑا ڈنڈا بیل کی گردن پر ہوتا ہے نا، مراد ذمہ داری اس کو کہیں گے، جو بوجھ ڈالتے ہیں نا، تو مصنف یہاں پہ حالی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر بھی جس طرح سے کیا ہے، یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ اب بظاہر تعلیم کے دروازے چاروں طرف سے مسدود ہو گئے، یعنی مجھے اب تنگ کرنے لگے، تعلیم کے دروازے میرے لیے کیا ہو گئے، بند ہو گئے۔ میں بالکل جس طرح سے کیا ہے، ایک دم تعلیم حاصل کرنے سے بالکل محروم ہو گیا۔ سب کی یہ خواہش تھی کہ میں نوکری تلاش کروں، مگر تعلیم کا شوق غالب تھا، یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ مصنف کیا کریں، نوکری تلاش کرے، لیکن تعلیم کا شوق ہی ان پر کیا ہے، حاوی تھا، غالب تھا، یعنی بہت زور کا تھا۔ اور بیوی کا میکہ آسودہ حال تھا، اور بیوی کا میکہ بھی کیا ہے، بہت زیادہ جس طرح سے کیا ہے، امیر گھرانے سے نہیں تھی، بلکہ ایک آسودہ پریشان حال ہی تھی۔ میں گھر والوں سے روپوش ہو کر دلی چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں گھر والوں کو نہیں بول کر روپوش ہو گیا، اور وہاں سے کہاں گیا، دلی چلا گیا، اور قریب انہیں علم کی پیاس لے کر چلے گئی۔ ہاں، روپوش ہونا یعنی پہ جس طرح سے کیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہاں گئے، دلی چلے گئے، اور قریب